সুপ্রভাত নমস্কাৰ স্বাগতম ষ্টুডিঅ'ত মই প্ৰাঞ্চল ঝাৰখণ্ডৰ চতৰাত দুৰ্ঘটনাত পতিত হ'ল এয়াৰ এম্বুলেন্স ৰাঁচীৰ পৰা দিল্লী অভিমুখী আছিল বিমানখন এয়াৰ এম্বুলেন্সখনত আছিল পাইলট ক্ৰু সদস্যসহ 7 গৰাকী লোক ৰোগীসহ বিমানখনত আছিল চিকিৎসক কৰ্মচাৰী এয়াৰ এম্বুলেন্সখনৰ 7 গৰাকী লোকৰে ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে ৰাঁচীৰ পৰা নিশা 7 বজাত যাত্ৰা কৰিছিল এম্বুলেন্সখনে 8:30 বজাত দিল্লীত অৱতৰণ কৰাৰ কথা আছিল বিমানখন এয়াৰ এম্বুলেন্সখনত আছিল দুজন পাইলট कैप्टेन विवेक विकास भगत और कैप्टेन सबराजदीप सिंह लगते आसिल संजय कुमार नाমৰ रोगीगराकी अर्चना देवी और धुरु कुमार नाমৰ दुगराकी रोगीर आत्मीय आसिल डॉक्टर विकास कुमार गुप्ता चिकित्सक और सचिन कुमार मिश्रा नाমৰ स्वास्थ्यकर्मी गराकीও आसिल विमानखনত एयार एम्बुलेंस दुर्घटनात पतित হৈছে रांचीर পৰা दिल्ली अभिमुखी आसिल এই বিমানখন 7 গৰাকী লোক আছিল পাইলট ক্ৰু সদস্যসহ চিকিৎসক কৰ্মচাৰী আছিল বিমানখনত এয়াৰ এম্বুলেন্সখনৰ 7 গৰাকী লোকৰে ইতিমধ্যে করুণ মৃত্যু হৈছে ৰাঁচীৰ পৰা নিশা 7 বজাত যাত্ৰা কৰিছিল এই এম্বুলেন্সখনে 8:30 বজাত দিল্লীত অৱতৰণ কৰাৰ কথা আছিল এই এয়াৰ এম্বুলেন্সখন দুজন কেপ্টেনৰ নাম विवेक विकास और सबराजदीप सिंह और रोगीगराकीर नाम संजय कुमार अर्चना देवी और धुरु कुमार नाমৰ दुगराकी रोगीर आत्मीय आसिल और डॉक्टर विकास कुमार गुप्ता चिकित्सक हिसापे গৈছিল और स्वास्थ्यकर्मी हिसापे आसिल सचिन कुमार मिश्रा आटाईकेइजनरे এই বিমান দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হৈছে तो जब रात को यहाँ पहुँचे हम लोग तो अब यहाँ पे देखा तो यहाँ तो सब तो बचा तो कोई नहीं था, लाइफ तो कोई था नहीं उसमें, लेकिन थे सब जो डेड थे तो उनको निकाला गया, रिट्रीव किया गया बॉडीज को इसमें से। तो क्योंकि मेटालिक बॉडी होती है तो उसमें फंसे हुए थे, पूरी बॉडी जो है उसमें इंटेंगल हो गए थे अंदर की तरफ में पूरा। वो उनको फिर काफ़ी कठिनाई हुई उनको निकालने में। जब निकलते गए तो फिर हम उनको यहाँ से कैरी करने में 2 किलोमीटर वन साइड, हमारे पास स्ट्रेचर भी एक ही थी, रात को हम लोग अपने साथ एक स्ट्रेचर ले आए थे एसएसबी की, तो उसी के साथ हमने फिर इनको रेस्क्यू करके हम लोग जो उनको रिट्रीव करके बॉडीज़ को बाहर तक पहुंचाया है मेन रोड तक। तो ये 2 किलोमीटर का पैथ जंगल से होते हुए आप देखो कैसे उसको ले जाके हम लोग वहाँ तक उनको पहुँचाए और फिर ये हम लोग 7 बॉडीज़ जो थी वो सारी रिट्रीव करके हमने वहाँ तक पहुँचा दी। हमारी काफ़ी मतलब मुश्किलों का सामना करना पड़ा क्योंकि बहुत डीप जंगल के अंदर है, फॉरेस्ट के अंदर है, यहाँ पे अकेला चलना बंदे को चलने के लिए भी मुश्किल है। मौसम बहुत तूफान थी, उस समय प्लेन काफ़ी नीचे गांव से गुजर रही थी, तो उस समय क्या हुआ कि ग्रामीण काफ़ी डर चुके थे कि प्लेन इसी आसपास क्रैश होगा, लेकिन अचानक यहाँ पर क्रैश हुई। उसके बाद में एक पंखा यहाँ से 1 किलोमीटर दूरी में ही टूटा है, तो ग्रामीण वहाँ से खोजते खोजते आए। उसके बाद जैसे हम लोग को सूचना मिली हम लोग आए घटनास्थल पर और ग्रामीण ही यहाँ पर सबसे पहले पहुँचे और उन लोग के सहयोग से यहाँ पर आज जो भी घटनास्थल में जिसका भी डेड बॉडी हुई उन लोग को सहयोग से निकाला गया और पुलिस प्रशासन को जानकारी दी गई। फिर बाद में प्रशासनिक लोग आए और उन लोग को काफ़ी सहयोग रहा। अभी भी जवान लोग तैनात हैं और ग्रामीण लोग आ रहे हैं देखने के लिए। ये जंगल कसियाडी के जंगल है और लातेहार और चतरा के सीमावर्ती क्षेत्र में हुए हैं। यहाँ पर काफ़ी अंदर रास्ता भी नहीं है और यहाँ पर ग्रामीण नहीं रहते तो प्रशासन को खोजने में बहुत मुश्किल होती है, लेकिन ग्रामीण का भी काफ़ी सहयोग रहा है इन लोग का। इतना आवाज़ तेज था कि लगता था कि गिर जाएगा हम लोग के बगले के सामने, बगले पर घरे में, लेकिन वहाँ हम लोग देखे कि दूर में जा गिरा तब कितना आदमी पुगते पुगते कह रहे गिर गलो गिर गलो गिर गलो गिर गलो जहाजवा गिर गलो एरोप्लेन में। यानी पुगते पुगते में जैसे आदमी देखने लगा तो वहाँ बल वहाँ हाथ गए थे तो आदमी यहाँ पहुँच गया। पहुँचने के बाद में यहाँ देख रहा है कि कोई सटने हिम्मते नहीं हुआ था। फिर हम लोग घूम गए, आपस हो गए, फिर हल्ला हुआ, प्रशासन पास फोन किया गया था, प्रशासन यहाँ लाइन के अथी किया। কাহিলীপাৰাৰ ভগদত্তপুৰত ব্লিংকিট ষ্ট'ৰৰ সন্মুখত নিশা ৰাইডাৰৰ প্ৰতিবাদ এজন ৰাইডাৰৰ একাউণ্ট ব্লক কৰাক লৈ সৃষ্টি হয় উত্তেজনা ব্লিংকিট ষ্ট'ৰত বহিৰাগত মেনেজাৰৰ ময়মতালিৰ অভিযোগ প্ৰতিবাদী ৰাইডাৰসকলৰ ব্লক কৰি ৰখা একাউণ্ট শীঘ্ৰে খুলি দিবলৈ দাবী জনায় প্ৰতিবাদকাৰীয়ে অসমৰ মাটিত বহিৰাগত দপদপনি চলাই ৰাইডাৰসকলক হাৰাশাস্তি কৰাৰো অভিযোগ উত্থাপন কৰে আজি আমি গোটেইখিনি কাম কৰি থকা ইয়াত প্ৰায় এবছৰ হ'বলৈ হ'ল, 8 মাহ 9 মাহ হৈছে। ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰা আমি আছোঁ।
আমাক যিখিনি ইনচেণ্টিভৰ পেয়ত বা অৰ্ডাৰ আৰ্নিং যিখিনি দি আছিলে সেইখিনি শেষৰ পৰ্যায়লৈকে ঠিকেই দি আছিলে। যোনদিনাখনিৰ পৰা আমি কম পাইছোঁ সেইদিনাখনি আমি ইয়াত চবেই মিলি ছাৰহঁতক বুজাইছিলোঁ, ষ্ট্ৰাইক কৰিছিলোঁ। সেই তেতিয়াৰ পৰা মানে আমাৰ কেইজনমানৰ ওপৰত মানে ৰাইডাৰখিনিৰ ওপৰত মানে আপোনাৰ ID ব্লক কৰি দিয়াৰ ধমকি, পুলিচৰ ধমকি, তেনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ ওপৰত সিহঁতে মানে আপোনাৰ মেণ্টেলি প্ৰেছাৰ দি আছে। আৰু তাতে আজি মোৰ আইডিটো হোল্ড কৰি দিছে, মই আপোনালোকক দেখাইছোঁ, চাই লওক। পৰহি আমি শুক্ৰবাৰ দিনা প্ৰটেষ্ট কৰিছিলোঁ। আজি একো ৰিজন নোহোৱাকৈ মই সকলোৰে হৈ মান মতাৰ কাৰণে মোৰ আইডিটো হোল্ড কৰি দিছে বিনা কাৰণত। আমি আমাৰ প্ৰাপ্যখিনি যিখিনি পাবলগীয়া আমি সেইখিনি লৈ প্ৰটেষ্ট কৰিছিলোঁ। এনেকুৱা নহয় যে কাৰোবাক আমি দাবী ধমকি দিছোঁ, ভালদৰে কথা পাতিছিলোঁ। তাৰপিছতে আমাৰ যিখিনি ৰাইডাৰ আছে সকলোখিনি ৰাইডাৰে ইয়াত 16 ঘণ্টা 18 ঘণ্টালৈকে কাম কৰে, তথাপিও কেতিয়াবা ভাল ইনকাম নহয়, তথাপিও আমি একো নকওঁ। কিন্তু যোনদিনাখনিৰ পৰা আমাৰ ইনচেণ্টিভ কাটি দিছে, অৰ্ডাৰ আৰ্নিং কাটি দিছে, কমাই দিছে, সেইদিনাখনি আমি কথাটো ক'ব যোৱাৰ কাৰণে আমাৰ ওপৰত মানে সিহঁতৰ খুব প্ৰকাশ কৰিছে। আগতে আমাৰ 1000 টকাৰ মাৰিলে 400 টকা ইনচেণ্টিভ আছিলে। সিদিনাখনি আমাক 1300 টকাৰ অৰ্ডাৰ আৰ্নিঙত 380 টকা নে কিমান দিছে। আমি কি ইয়াত মানে এনেকুৱা হৈছে মেচিনৰ দৰে কাম কৰিব লগা হৈছে। মানে বাইকৰ অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছে, দেহাৰ অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছে। আমাৰ কোনো মানে কথাই নুশুনে। যদি কিবা এটা আমি ক'বলৈ যাওঁ তেতিয়া আমাৰ অকল ID ব্লক কৰি দিম, পুলিচ মতাই আনি তোমালোকক ইয়াৰ পৰা খেদাই দিম, এইবিলাক ধমকি আমাক দি থাকে। যদি অৰ্ডাৰ মাৰিব আছে মাৰ, যদি মাৰিব নাই যা। আমি ইয়াত যে ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰা যে কাম কৰিলোঁ, ইমান কষ্ট কৰিলোঁ ব্লিংকিটত একদম ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰা, কিন্তু আমাৰ কি একো মূল্য নাই নেকি ইহঁতৰ কাৰণে? আমি যে ইমান কষ্ট কৰি কাম কৰাৰ পিছত ৰাতি নাইট আগত নাছিলে, 12টা বজাৰ পিছত মানে একদম বন্ধ হৈ যায় ষ্টৰ চিষ্টৰ। কিন্তু ষ্টাৰ্টিং কৰিছোঁ মই, তপন দা আছে আৰু কেইটামান ল'ৰা আছে, ই আছে, মানে আমি কেইটাই 6-7জন মানে 500 টকা দি এইটো কৰিছোঁ কামটো। আমি নাইটৰ ষ্টাৰ্টিং কৰিছোঁ, এতিয়া 24 ঘণ্টা চলি আছেগৈ। আমাৰ কাৰণে কৰিব পাৰিছে ন, নহ'লে বেলেগেতো ভয় কৰে, ৰাতি কৰিব নোৱাৰে নামাৰোঁ বুলি যায়গৈ। কিন্তু আমি ষ্টাৰ্টিং কৰিলোঁ, এতিয়া কিন্তু আমাকে নালাগে বুলি কৈছে। তহঁতি কৰিলে কৰ, নকৰিলে নাই। তাৰপিছত আমাক কৈছে ইয়াক ব্লক কৰিলে, তাৰপিছত আমাৰ নামকেইটা আছে, ইহঁতৰ নামকেইটা আছে, আমাৰ কেইটাৰ নামকেইটা মানে ইহঁতক কৈছে। এতিয়া আমাৰ ইয়াক কৰিছে আৰু এজনক কৰি থৈছে, 2জন মানক। এজন মানুহে মেনেজাৰৰ লগত অলপমান তৰ্কাতৰ্কি হোৱাৰ কাৰণে তাক ব্লক কৰি থৈছে আৰু এজনক। ৰাজ্যত বৰষুণৰ আগজাননী। আগন্তুক 5 দিনলৈ অসমত পাতলীয়া বৰষুণৰ সম্ভাৱনা। 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত বিজুলী ঢেৰেকণীৰে বৰষুণ অহাৰ বতৰা। মেঘালয়, অৰুণাচল, নাগালেণ্ডতো বৰষুণৰ আগজাননী। আজৰাৰ বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই সদৰি কৰিলে এই তথ্য। পুনৰ জনাইছোঁ, ৰাজ্যত বৰষুণৰ আগজাননী জাৰি কৰা হৈছে। আগন্তুক 5 দিনলৈ অসমত পাতলীয়া বৰষুণৰ সম্ভাৱনা আছে। 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত বিজুলী ঢেৰেকণীৰে বৰষুণ অহাৰ বতৰা দিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই। মেঘালয়, অৰুণাচল, নাগালেণ্ডতো বৰষুণৰ আগজাননী দিছে। আজৰাৰ বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই সদৰি কৰিছে এই তথ্য। अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन एक देखा जा रहा है जो कि सेंट्रल असम और इसके नेबरहुड में है और ये एक्सटेंड कर रहा है अप टू 1.5 किलोमीटर्स अबव मीन सी लेवल। इसके अलावा सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम विथ कोर विंड्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ अबाउट 100 नॉट्स at 12.6 kilometers above mean sea level continues to prevail over northeast India। अब हम बात करते हैं वेदर फोरकास्ट की। तो डे 1 में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और नागालैंड के 1 या 2 स्थानों में लाइट रेन यानी कि हल्की वर्षा होने की संभावना है। इसके अलावा मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में वेदर ड्राई रहने की संभावना है। और ओवर द रीजन यानी कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में जो मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर है उसमें कोई लार्ज चेंज नज़र नहीं आ रहा है। डे 2 की बात करें तो डे 2 में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय के 1 या 2 स्थानों में लाइट रेन होने की संभावना है, जबकि नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में वेदर ड्राई रहने की संभावना है। জোনাইৰ অসম অৰুণাচল সীমান্তৰ ঐৰামঘাটস্থিত সামাজিক বনানীকৰণত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড। অঞ্চলটোত ঘণ্টাৰ পাছত ঘণ্টা ধৰি জ্বলি আছে জুই। জুয়ে আগুৰি ধৰিছে প্ৰায় 48 বিঘা বনভূমি। ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ জুই নিৰ্বাপনৰ চেষ্টা অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ। জুইত জ্বলি চাৰখাৰ বহু মূল্যৱান গছ গছনি।
বনাঞ্চলখনত কোনো দুষ্কৃতিকাৰীয়ে অগ্নি সংযোগ কৰাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে। ইফালে গোৱালপাৰা চহৰৰ গাতে লাগি থকা বলতমাৰী চৰত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয়। অগ্নিকাণ্ডত হাফিজুদ্দিন আহমেদ আৰু ৰফিকুল ইছলাম নামৰ লোক দুজনৰ দুটা গৃহ ভস্মীভূত হোৱাৰ লগতে গৃহ দুটাৰ ভিতৰত থকা সকলো ধৰণৰ আচবাব নথিপত্ৰ সম্পূৰ্ণৰূপে ভস্মীভূত হয়। এই অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাতৰ সময়ত খেতিপথাৰত ব্যস্ত আছিল পৰিয়াল দুটা। গেছ চিলিণ্ডাৰ বিস্ফোৰণ ঘটি ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰে জুয়ে। শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলতে অগ্নিকাণ্ডৰ সন্দেহ কৰা হৈছে। অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীয়ে সম্পূৰ্ণৰূপে নিৰ্বাপন কৰে জুই। বৰপথাৰৰ ওপৰলাংথা গাঁৱত অন কেমেৰা বাঘৰ আক্ৰমণ। পৰেশ বুঢ়াগোহাঁই আৰু দেৱানন্দ বুঢ়াগোহাঁই নামৰ দুজন লোকক অন কেমেৰা আক্ৰমণ বাঘৰ। মুখ, হাত, ডিঙি, পিঠি, কঁকালত বেয়াকৈ আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে দুয়ো। পথাৰৰ মাজৰ বগৰীবাৰীত বগৰী ছিঙি থাকোঁতে হঠাৎ আক্ৰমণ কৰে বাঘ। আঘাতপ্ৰাপ্ত লোক দুজনক বৰপথাৰ চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। বাঘৰ আতংকত ভুগিছে এতিয়া গাঁওবাসী। বৰ্তমানলৈকে বন বিভাগে বাঘটো ধৰাত কোনো গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগ স্থানীয় ৰাইজৰ। ক'ত মাৰিলে ল'ৰাটো? সিংহ হয় ৰে এইটো? সিংহ না বাঘ হয়? ইমান ডবল। ৰাজু ক'ত আছে? ক'ত মাৰিলে ল'ৰাটো? কিছু দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ, সোঁফালে আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰক। এই বাঘটোৱে কেনেধৰণে এই লোকজনক অতৰ্কিতে আক্ৰমণ কৰিছিল। দূৰৰ পৰা কেমেৰাত এই দৃশ্যবন্দী হৈছে। এতিয়া এই দৃশ্য দেখাৰ পাছত হয়তো স্পষ্ট ৰূপত ক'ব নোৱাৰি বাঘটো নাহৰ ফুটুকী নে ঢেকীয়াপতীয়া। অৱশ্যে সকলোৱে ঢেকীয়াপতীয়া বুলিয়ে সন্দেহ কৰিছে, নাহৰ ফুটুকী নহয় বুলি কৈছে। আৰু দৃশ্যবোৰতো হয়তো আমি অনুমান কৰিব পাৰিছোঁ, দৃশ্যবোৰ দেখি বাঘটোৰ আকাৰ আকৃতি চাই ঢেকীয়াপতীয়া বাঘ। আৰু এই লোকজনক চাওক কেনেধৰণে কেমেৰাৰ সন্মুখতেই আক্ৰমণ কৰিলে, কিন্তু কেমেৰাটো বহু দূৰত আছিল। কিছু পৰিমাণে দৃশ্যবোৰ বন্দী হৈছে আৰু ঢেকীয়াপতীয়াৰ আক্ৰমণ বুলি স্থানীয় লোকসকলে সদৰি কৰিছে। হঠাৎ আহি পথাৰৰ মাজত এই বাঘটোৱে লোকজনক আক্ৰমণ কৰিলে, আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে। নামসমূহ ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ। বৰপথাৰ ওপৰলাংথা গাঁৱত এয়া বাঘৰ আক্ৰমণৰ খবৰ। পৰেশ বুঢ়াগোহাঁই আৰু দেৱানন্দ বুঢ়াগোহাঁই এই দুজন লোকক আক্ৰমণ কৰিলে বাঘে। এজন লোকক আক্ৰমণৰ দৃশ্যবন্দী হৈছে, আন এজন লোককো আক্ৰমণ কৰা বুলি সদৰি কৰা হৈছে। মুখ, হাত, ডিঙি, পিঠি, কঁকালত বেয়াকৈ আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে দুয়ো। বৰ্তমান আঘাতপ্ৰাপ্ত লোক দুজনক বৰপথাৰ চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। এতিয়া গাঁওবাসী বাঘৰ আতংকত ভুগিছে। অৱশ্যে এই বাঘটোক পিঞ্জৰাবদ্ধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বন বিভাগে কোনো গুৰুত্ব দিয়া নাই বুলি স্থানীয় লোকে অভিযোগ কৰিছে। এডাল মাটি পাৰ হৈ আহি পেলাই মাৰি থৈ গ'ল। ক'ত মাৰিলে? এই মুখতে মাৰিলে। আপুনি ক'ত ক'ত দুখ পাইছে? মোৰ মুখত পাইছোঁ বেছি। কেইটা বাঘ আছিলে? এটাই আছে বাৰু, মোৰ সমান বৰাবৰ একে সমান বৰা ডাঙৰ। আমাৰ গোলাঘাটৰ আণ্ডাৰতে সৰুপতাৰ পৰে। যেতিয়া নেকি আপোনাৰ খবৰ দিয়াৰ লগে লগে পিঞ্জৰা পাতিবলৈ যদি আপোনাৰ সুবিধা হয়, যদি আপোনাৰ পিঞ্জৰা পতাৰ যদি দৰকাৰ থাকে বা আমাৰ পাতিব লগা হয়, তেতিয়াহ'লে লগালগ আমি পিঞ্জৰা অনা হয় আৰু পতা হয়। কি হৈছে ঘটনা? আজি প্ৰায় 12টামান বজাত আৰু যিজন পথাৰত খেতি কৰিছে, বগৰী খেতি, তেখেতৰ নাম পৰেশ বুঢ়াগোহাঁই। আৰু তেখেতে বগৰী ছিঙিবলৈ গৈছিলে, কিন্তু অকস্মাতে তেখেতে নাজানে তাত বাঘ আছে বুলি, আৰু যাওঁতে ঘটনাটো হ'ল আৰু তেখেতক ধৰিলে প্ৰথমতে। নিশা হ'লে অসামাজিক কাৰ্যৰ থলী হৈ পৰে মহানগৰীৰ গণেশগুৰি। ইউকো বেংকৰ সমীপত দীৰ্ঘদিনৰ পৰা এটা চক্ৰই পৰিৱেশ বিনষ্ট কৰাৰ অভিযোগ স্থানীয় ৰাইজৰ। পুৱতি নিশা পৰ্যন্ত একাংশই হুলস্থুল কাজিয়া কৰি অশান্তিৰ সৃষ্টি কৰে। এনে পৰিস্থিতিৰ পৰা পৰিত্ৰাণ বিচাৰি দিছপুৰ থানাত এজাহাৰ দাখিল একাংশ লোকৰ। আৰক্ষীক CCTV ফুটেজসহ অভিযোগ দিছে লোকসকলে।
ভিডিঅ'ত স্পষ্ট কেনেদৰে সেই স্থানত কাজিয়া হুলস্থুলৰ সৃষ্টি কৰে চক্ৰটোৱে আৰু সেই ভিডিঅ'ৰ আলমত বহুতে আৰক্ষীক গোচৰ দিছেগৈ এতিয়া দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে কেনেধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে সেয়া হ'ব লক্ষণীয় গণেশগুৰি আৰু আশে-পাশে থকা অঞ্চলসমূহত একাংশ অসামাজিক চক্ৰই বিভিন্ন ধৰণৰ কাম সংঘটিত কৰি থাকে বুলি অভিযোগ দীৰ্ঘদিনীয়া আৰু এই অসামাজিক চক্ৰটোৰ বিৰুদ্ধে অধিক সক্ৰিয় ভূমিকা ল'ব লাগে বুলিও বিভিন্নজনে সময়ে সময়ে দাবী উত্থাপন কৰি থাকে মিয়া ভগাও এফআৰচি বচাও ঢেকিয়াজুলিত মিয়াৰ বিৰুদ্ধে সৰব মন্ত্ৰী অশোক সিংহাল সমষ্টিটোৰ অন্তৰ্গত উৰহিলগাত অনুষ্ঠিত মাটিৰ পট্টা প্ৰদান অনুষ্ঠানত মিয়াৰ বিৰুদ্ধে মন্ত্ৰী অশোক সিংহালৰ হুংকাৰ কংগ্ৰেছে মাটি বচাও শ্লোগান দিয়াৰ কোনো অধিকাৰ নাই বুলিও মন্তব্য কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কংগ্ৰেছ দলকো চোকা সমালোচনা কৰে মন্ত্ৰী অশোক সিংহালে এফআৰচি অঞ্চল যাতে মিয়াই দখল কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে স্থানীয় লোককো ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ আহ্বান মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সভাত 556টা পৰিয়ালক মাটিৰ পট্টা প্ৰদান কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এবাৰ এফআৰচিত আমাৰ শ্লোগানে হ'ব মিয়া ভাগাও এফআৰচি এইটোৱে আমাৰ আৰু মইতো ঘণ্টাডাল মিয়াক ভয় তই নকৰোঁ ভাই মইতো অপেনলি কৈ দিওঁ যি ক'ব লগা আছে কোনো খাতিৰ ফাতিৰ নাই দেই মোৰ নাকি বেয়া হৈছে নেকি মোৰ স্থিতিটো না বেয়া হৈছে যদি বদলাই দিওঁ মই মিয়াৰ প্ৰেমত পৰিলে তেতিয়া আপোনালোকৰ লগত নাহা হৈ যাম সেইকাৰণে মই মিয়াৰ প্ৰেমত পৰিব নালাগে আপোনাৰ লগতে থাকিব লাগে মই হয় নে নহয় নহ'লে মিয়াই চব অৰুণোদয় লৈ যাব এফআৰচি নহ'লে এই মাটি যিটো ল'লে মিয়া যদি সোমায় মাটি আমি আপোনাক গোটাই দিছোঁ কিন্তু ইহঁত যদি আহে ইহঁতে আপোনালোকক বেদখল কৰি মাটিটো নিজৰ কব্জাত লৈ লওক এবাৰ এফআৰচিত আমাৰ শ্লোগানে হ'ব মিয়া ভাগাও হাতাও নহয় ভগাও এফআৰচি বচাও কাৰণটো হ'ল মিয়া মানুহ ইয়াত সোমালে গোটেই মাটি বেদখল কৰিব আৰু আমি বিচৰা নাই যে জনজাতি অঞ্চলত উদ্যোগিত অঞ্চলত 1 ইঞ্চ মাটিও মিয়াই বেদখল কৰাৰ সুযোগ পায় সেইকাৰণে মিয়াক ইয়াত থাকিব মানে সোমাবই দিব নালাগে মিয়াক ঘণ্টাও ভয় নকৰোঁ মই ভয় নকৰোঁ কিয় ভয় কৰিম হে কিয় ভয় কৰিম প্ৰব্লেম হ'ব নহ'ব পিছত ইলেকশ্যন হ'ব যি হ'ব দেখা যাব ভগৱানটো আছে নহয় মিয়া ভাগাও হাতাও নহয় ভগাও এফআৰচি বচাও কাৰণটো হ'ল মিয়া মানুহ ইয়াত সোমালে গোটেই মাটি বেদখল কৰিব আৰু আমি বিচৰা নাই যে জনজাতি অঞ্চলত উদ্যোগিত অঞ্চলত 1 ইঞ্চ মাটিও মিয়াই বেদখল কৰাৰ সুযোগ পায় নিশা হলে অসামাজিক কাৰ্যৰ থলী হৈ পৰে মহানগৰীৰ গণেশগুৰি ইউকো বেংকৰ সমীপত দীৰ্ঘদিনৰ পৰা এটা চক্ৰই পৰিৱেশ বিনষ্ট কৰাৰ অভিযোগ স্থানীয় ৰাইজৰ চিচিটিভি ভিজুৱেলবোৰ আহিছে আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ পুৱতি নিশা পৰ্যন্ত একাংশই হুলস্থুল আৰু কাজিয়া কৰি অশান্তিৰ সৃষ্টি কৰে এই অঞ্চলটোত এনে পৰিস্থিতিৰ পৰা পৰিত্ৰাণ বিচাৰি দিছপুৰ থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে একাংশ লোকে আৰক্ষীক এই চিচিটিভি ফুটেজসহ অভিযোগ দিছে লোকসকলে এই স্থানত কিদৰে একাংশই কাজিয়া হুলস্থুলৰ সৃষ্টি কৰে সেই দৃশ্যবোৰ দেখুৱাইছোঁ সুৰামত্ত অৱস্থাত একাংশই এই স্থানসমূহত এনেধৰণৰ উদ্ভণ্ডালি প্ৰদৰ্শন কৰি থাকে জুম বান্ধে অশ্লীল গালি গালাজ পাৰে চিঞৰ বাখৰ কৰে বিভিন্ন ধৰণৰ অসামাজিক কাৰ্যকলাপ কৰে পৰিৱেশ বিনষ্ট কৰে যাৰ ফলতেই স্থানীয় লোকসকলৰ নিশাৰ টোপনি হৰণ কৰি এই ভয়ংকৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি কৰাৰ ফলত স্থানীয় লোকসকল সক্ৰিয় হৈ দিছপুৰ আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰেগৈ আমাৰ সতীৰ্থ বীৰেঞ্চি কুমাৰ ডেকা আছে ফোন লাইনত বীৰেঞ্চি ডেকা নিশা গণেশগুৰি কেৱল ইউকো বেংকৰ সমীপৰ এই অঞ্চলটোৱে নহয় আশে-পাশে থকা বিভিন্ন গলি উপগলি বা পথ উপপথ সকলোতে এনেধৰণৰ একাংশৰ উদ্ভণ্ডালি সময়ে সময়ে সন্মুখলৈ আহে এইবাৰ দিছপুৰ আৰক্ষী কেনেধৰণে তৎপৰ হৈছে পাঞ্জাৱ চাওক আচলতে আমি বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণে এই বিষয়টোক লৈ আমি বাতৰি কৰিছোঁ আৰু আমি বাতৰি কৰাৰ পাছত দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে কেতিয়াবা নিশাৰ ভাগত তেওঁলোকৰ এটা পেট্ৰলিং পাৰ্টি উলিয়াই সেই যিসকল অসামাজিক কাৰ্যকলাপ কৰি থকা যিটো চক্ৰ সেই চক্ৰটো সেই স্থানৰ পৰা খেদি পঠিয়াই কিন্তু পাৰ্মানেণ্টলি তাত কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা আচলতে আজি পৰ্যন্ত গ্ৰহণ কৰা নাই আৰু যাৰ ফলত এই বৃহত্তৰ অঞ্চলটোৰ আচলতে
যথেষ্ট সেই লোকসকলক দীৰ্ঘদিনৰ পৰা অশান্তি পাইছে তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণে তেওঁলোক যেতিয়া সেই সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ তেওঁলোকে যেতিয়া নিজে ক'বলৈ যায় তেতিয়া তেওঁলোকে বিভিন্ন গালি গালাজ বা বেয়া ব্যৱহাৰৰ সন্মুখীন হয় আৰু যাৰ ফলত এই সকলো অতিষ্ঠ হৈ দিছপুৰ আৰক্ষী থানাত এখন এজাহাৰ দাখিল কৰিছে আৰু সেই আমি ইতিমধ্যে সেই চিচিটিভি ভিজুৱেল বা যিসমূহ ভিজুৱেল সেই লোকসকলে সংগ্ৰহ কৰিছে সেইখিনি আমি ইতিমধ্যে দেখুৱাইছো যে কি ধৰণে নিশা হলে প্ৰায় 1 মান বজাৰ পৰা আচলতে আৰম্ভ হয় গোটেই কাৰবাৰটো আৰু প্ৰায় 4:30 মান বজালৈকে সেই স্থানত এই ধৰণৰ উপদ্ৰৱ চলে সেই চক্ৰটোৰ কোনো ধৰণৰ আচলতে তাত নিয়ন্ত্ৰণ নাই আৰক্ষী তেওঁলোকে কেৱল মাত্ৰ সমীপতে আৰক্ষী গাড়ী দুই এখন ৰখি থাকে কিন্তু সেই সকল লোকে উপৱালাৰ নিৰ্দেশৰ কাৰণেই হওক বা অন্য কিন্তু ৰহস্যজনক কাৰণত তেওঁলোকে সেই সকল লোকৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰে বা কেতিয়াবা তেওঁলোকক আটক কৰে আৰু পুৱাৰ ভাগত তেওঁলোকক মুকলি কৰি দিয়ে গতিকে তাত সেই গোটেই চক্ৰটোক উৎখাত কৰিবৰ কাৰণে এটা দীৰ্ঘম্যাদী আচলতে পদক্ষেপ ল'ব লাগিব দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে তেতিয়া সেই অঞ্চলৰ যি আচলতে পৰিৱেশ যি বিনষ্ট হৈছে সেই বিনষ্ট পৰিৱেশ সুস্থ অৱস্থালৈ আনিব পাৰিব কিন্তু সেয়া নহলে এই ধৰণৰ কাৰ্যকলাপ চলিয়ে থাকিব সেয়া আৰক্ষীয়ে কঠোৰ ভূমিকা এই মুহূৰ্তত লোৱাৰ সময় আচলতে সমাগত হৈ পৰিছে কালি নিশাৰ যি ঘটনাৰ কথা কোৱা হৈছে তাৰ পাছত আৰক্ষীয়ে কেনেধৰণৰ তৎপৰতা লৈছে নিশ্চয়কৈ আৰক্ষীৰ লগত আমি যোগাযোগ কৰিছো যে কিদৰে তেওঁলোকে কেৱল আইনৰ দোহাই দিয়ে তেওঁলোকে কয় যে তেওঁলোকক দীৰ্ঘদিনৰ কাৰণে কাৰাগাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰিব নোৱাৰে বা সেই বেলেবল ছেকশ্যন হয় গতিকে এই ক্ষেত্ৰত সেই আইনৰ আচলতে সুবিধা লৈ এই চক্ৰটোৱে দীৰ্ঘদিনৰ পৰা এনেধৰণৰ কাম কাজ চলাই অহাৰ যি আচলতে অভিযোগ সেই অভিযোগকে আচলতে তেওঁলোকে আৰক্ষীয়ে এই মুহূৰ্তত কয় হয়তো নিশাৰ ভাগত তেওঁলোকে আজিৰ পৰা হয়তো অভিযান চলিব দুদিন মানলৈ সেই কাৰ্যটো আচলতে বন্ধ হ'ব কিন্তু তাৰ পাছত পুনৰ আকৌ আগৰ দৰে এই কাম কাজ চলাই যাব সেই বিশেষ চক্ৰটোৱে ধন্যবাদ বীৰেঞ্চি অখিল গগৈক বাদ দিয়েই বিৰোধীৰ মিত্ৰতা চূড়ান্ত কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে কংগ্ৰেছ ৰাজ্যৰ দলক বাদ দি আন দলৰ সৈতে আসনৰ বুজাবুজি এক প্ৰকাৰ চূড়ান্ত কৰিলে কংগ্ৰেছে এই দলসমূহৰ সৈতে আসনৰ ভাগ বটোৱাৰাও প্ৰায় চূড়ান্ত হৈছে কেৱল দৃশ্যপটত নাই অখিল গগৈ বুমেৰাং হোৱাৰ দিশে বিৰোধীৰ মিত্ৰতা হ'ব কিন্তু মিত্ৰতাত নাথাকিব ৰাইজৰ দলৰ সৈতে আসন বুজাবুজি নকৰে কংগ্ৰেছে ৰাইজৰ দলক আসন এৰি নিদিয়ে কংগ্ৰেছ দলে এই বাৰ্তা কংগ্ৰেছৰ মাত্ৰ কেইটামান চিটক লৈ লাগি আছে কেইটামান চিটক লৈ 3টামান চিটৰ বুজাবুজি হৈ গ'লে আমাৰ বুজাবুজি শেষ হ'ব তেনেকুৱা স্থলত যদি সঁচাকে যদি আমাক কংগ্ৰেছে বিশ্বাসঘাতকতা কৰে সেইটো অকল আমাৰ প্ৰতি বিশ্বাসঘাতকতা নহ'ব এইটো অসমীয়া জাতিৰ প্ৰতি বিশ্বাসঘাতকতা ৰাইজৰ দলক বাদ দি মিত্ৰতাৰ বাবে সাজু হৈছে কংগ্ৰেছ আন দলৰ সৈতে আসন বুজাবুজি এক প্ৰকাৰ চূড়ান্ত কৰিলে কংগ্ৰেছে সেইমতে লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ অসম জাতীয় পৰিষদক 12টা সমষ্টি এৰি দিব কংগ্ৰেছে CPM-ক 2টা CPIM-ক 1টা CPI-ক 1টা জন ইংটি কাঠাৰৰ দলক কাৰ্বি আংলঙৰ 2টা সমষ্টি AJP-ক দিব খোৱাং গুৱাহাটী চেণ্ট্ৰেল বিন্নাকান্দি শদিয়া বৰহমপুৰ ডিব্ৰুগড় বজালি সৰুপথাৰ ধেমাজি আৰু বৰাকৰ 1টা সমষ্টি ইয়াৰে খোৱাং সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে CPM-ক দিব ৰঙিয়া আৰু সৰভোগ ভৱানী CPIM-ক দিব বিহালী CPI-ক এৰি দিব ডিমু মিত্ৰ দলৰ সমষ্টি চূড়ান্ত তালিকা প্ৰকাশ কৰিবলৈ 24 ফেব্ৰুৱাৰীত আমন্ত্ৰণ জনাইছে অন্য বিৰোধী দলক কেৱল আমন্ত্ৰণ জনোৱা নাই অখিল গগৈৰ ৰাইজৰ দলক এজন আমাৰ বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ লিডাৰে ফোন কৰিছিলে দলবিলাকৰ যিটো সমষ্টিৰ তালিকা সেইবিলাক ঘোষণা কৰিবৰ কাৰণে সময়সতীয়াভাৱে সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত ঘোষণা কৰিবৰ কাৰণে নিমন্ত্ৰণ কৰা বুলি ক'লে মোক এই বুলিও খবৰ দিছিলে যে ৰাইজৰ দলক আসন এৰি দিয়া নহ'ব তেওঁলোকৰ লগত বুজাবুজি নহ'ব গতিকে কংগ্ৰেছে বাকী দলবিলাকৰ লগত 24 তাৰিখে আসন ভাগ বিতৰা কৰিব বিৰোধী দলৰ এজন নেতাই এইদৰে জনাইছে অখিল গগৈক কংগ্ৰেছৰ এই বাৰ্তাৰ পাছতে চৰম অনিশ্চয়তাত সোমাই পৰিছে বিৰোধীৰ মিত্ৰতা পিছে অখিল গগৈৰ বিশ্বাস কংগ্ৰেছে বিশ্বাসঘাতকতা নকৰে কাৰণ কংগ্ৰেছে বিশ্বাসঘাতকতা কৰিলে বহি নাথাকে অখিল গগৈ মিত্ৰতা নহলেও নিৰ্বাচন খেলিবলৈ সাজু অখিল গগৈৰ হুংকাৰ আমি নিৰ্বাচনত নামিলে এখনো আসন নাপাব কংগ্ৰেছে আমাক যদি এৰি থৈ যায় এনেকৈ বিশ্বাসঘাতকতাই কৰে তেতিয়াহ'লেতো আমিও ইলেকশ্যন খেলিব লাগিব
আৰু তেতিয়াতো কংগ্ৰেছ জিকাৰ সম্ভাৱনা থাকিব জানো আপোনালোকে নিজে কওক গতিকে মই নাভাবোঁ যে কংগ্ৰেছে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা খৰতকীয়া সিদ্ধান্ত ল'ব এনেকুৱা ধৰণৰ এটা হঠকাৰী সিদ্ধান্ত ল'ব বুলি মই নাভাবোঁৱেই অখিল গগৈৰ দাবী মাত্ৰ 3খন আসনক লৈ মতানৈক্য হৈ আছে কংগ্ৰেছৰ সৈতে নাওবৈচা ধিং আৰু বৰচলা অখিলৰ দাবী তিনিওটা সমষ্টিত ৰাইজৰ দলৰ সদস্যৰ বিজয় নিশ্চিত হৈ আছে কিন্তু কংগ্ৰেছে এটাও সমষ্টি এৰি দিব বিচৰা নাই খবৰ মতে সোমবাৰে ৰাইজৰ দলৰ এজন নেতালৈ ফোন কৰিছে জিতেন্দ্ৰ সিঙে তিনিওখন আসন কংগ্ৰেছক এৰি দিবলৈ জিতেন্দ্ৰ সিঙে জনাইছে আহ্বান এনে পৰিস্থিতিত ৰাইজৰ দলৰ সৈতে কংগ্ৰেছৰ মিত্ৰতা এক প্ৰকাৰ অনিশ্চিত হৈ পৰিছে মিত্ৰতাক লৈ কটাক্ষ মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাৰো কংগ্ৰেছ দল আৰু এজেপিৰ মিত্ৰতা প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈছে বিনাকান্দিকে আদি কৰি খোৱাং বৰহমপুৰ আদি সিট শদিয়া আদি সিট এজেপি দলক কংগ্ৰেছে দিব APSSLC বুলি যিটো দল আছে তেওঁলোককো 2খন আসন কাৰ্বি আলং জিলাত দিয়া ঠিক কৰিছে যিমান দূৰ মোৰ জানো CPMক 2খন আৰু CPI-MLকো এখন দিয়া ঠিক কৰিছে কিন্তু ৰাইজৰ দলৰ লগত এতিয়াও বুজাবুজিত উপনীত হ'ব পৰা নাই আমি শুভেচ্ছা জনাম যাতে তেওঁলোকে ৰাইজৰ দলকো লগত লৈ লয় ভূপেন বৰাই দুদিন পূৰ্বে কৈছিল অখিল গগৈক বেয়া পাই গৌৰৱ গগৈ অখিল গগৈ গৌৰৱ গগৈ দেউতাকৰ দিনৰ পৰা ভাল নাপায় আপোনালোকে কাহিনীবিলাক মনত পেলাব 16 চনত তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়া যোৱাত যদি 5টা কাৰণ বিচাৰে ক্ষমতা বজোৱাত তাত এটা অখিল গগৈ বুলিয়ে গৌৰৱ গগৈ ভাবে গতিকে ভিতৰে ভিতৰে কথাবিলাক মনত পৰি আছে চবৰে পিছে বিৰোধীৰ মিত্ৰতাত অখিল গগৈও থাকিব বুলি দাবী অসম জাতীয় পৰিষদৰ নেতা চিত্তৰঞ্জন বসুমতাৰী ৰাজু ফুকন আৰু জিয়াউৰ ৰহমানৰ মিত্ৰতা আগবাঢ়ি আছে সময় আহিব সময়ত আপোনালোকে সকলোৱে গম পাব নাথাকা কোনো কথাই নাই এইটো কোনে কৈছে নাথাকিব অখিল গগৈও ভাবে কংগ্ৰেছে নিজে নিজৰ ভৰিত কুঠাৰ নামাৰে কিন্তু অখিল গগৈক এই পৰ্যন্ত কোনো আশ্বাস বা প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া নাই কংগ্ৰেছে দিয়া নাই অখিল গগৈয়ে বিচৰা পচন্দৰ সমষ্টি দিয়া নাই অখিল গগৈৰ শক্তিশালী প্ৰাৰ্থী থকা সংখ্যালঘু প্ৰধান সমষ্টি কংগ্ৰেছৰ বাৰ্তা স্পষ্ট আপোচ কৰিব লাগে অখিল গগৈয়ে যদি অখিল গগৈয়ে আপোচ কৰে তেন্তে এই মিত্ৰতা হ'ব নামমাত্ৰ মিত্ৰতাৰ নামত নিজৰ ইচ্ছামতে আসন ভাগ বাটোৱাৰা কৰি কংগ্ৰেছে পৰোক্ষভাৱে অকলেই নামিব বিচাৰিছে নিৰ্বাচনত বাহিৰত দেখুৱাই মিত্ৰতা কিন্তু ভিতৰি ভিতৰি অকলেই নিৰ্বাচনত নমাৰ মন নেকি কংগ্ৰেছৰ কাজিৰঙাৰ পৰা বিতুপনৰ সহযোগত ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট দুলিয়াজান চহৰৰ মাজমজিয়াৰ এখন চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ কদৰ্যময় পৰিৱেশ বিদ্যালয়খনৰ চৌহদত 12 মাহে থাকে পানী এক অস্বাস্থ্যকৰ পৰিৱেশত দৈনিক শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি আহিছে বিদ্যালয়খনৰ 50 গৰাকীকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে দুলিয়াজান চহৰৰ মাজমজিয়াৰ শান্তিপাৰা অঞ্চলত 1972 চনত স্থাপিত হোৱা হিন্দী মাধ্যমৰ আদৰ্শ শিশু LP স্কুলৰ এই অৱস্থা বিদ্যালয়খন স্থাপন হোৱা কেইটামান বছৰৰ পিছৰে পৰা এইদৰে 12 মাহে থাকে পানীৰ তলত যাৰ ফলত প্ৰতি বছৰে হ্ৰাস পাইছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা ভয় শংকাৰ মাজত কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে দৈনিক গ্ৰহণ কৰিছে জীৱনৰ আদিপাঠ हम लोग बच्चा लोग को जब छोड़ने आता है तो यहाँ पे पूरा पानी पानी रहता है जब बारिश का दिन होता है तो पूरा ही पानी रहता है गोदी में लेना पड़ता है बच्चा लोग को फिर छोड़ के जाना पड़ता है और यहाँ पे सांप वूप क्या क्या निकलते रहता है क्लासरूम में भी चला जाता है सांप तो बच्चा लोग बोलता है मम्मी आज को सांप निकला आज को वो निकला तो थोड़ा आप लोग से विनती है कि इसको सही कराया जाए ক্লাছত মানে এতিয়া আমি সোমোৱাৰ আগতে প্ৰথমতে চেক কৰি লওঁ ভালকৈ সোমাই মেলি চুকে কাণে চাই লওঁ তাৰপিছতহে ল'ৰা ছোৱালী সোমাব দিওঁ সেয়াই আৰু অঁ জনোৱা হৈছে তেওঁলোকে একশ্যন ল'ম বুলি কৈছে কিন্তু বৰ্তমান একোতো কৰা নাই বাৰু ইয়াতে প্ৰথমতে এটা নলা আছিলে নলাটোৱেদি পানীখিনি ওলাই যাব পাৰিছিলে কিন্তু কিবা কাৰণত নলাটো মানে বন্ধ হৈ গ'ল আৰু বেছি সেইকাৰণে অস্বাস্থ্যকৰ হৈ গৈছে পৰিৱেশটো আৰু এইটো কামটো মানে খুব কম বাজেটৰ কাম নহয় এইটো বহুত ডাঙৰ এটা বাজেটৰ কাম হয় সেইকাৰণে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে এই কামখিনি ধুনীয়াকৈ হৈ পৰিৱেশটো সুস্থ কৰি তোলক আৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাক যিধৰণে ইয়াত পাঠদান চলি আছে তেনেকৈ চলি যাওক গোৱালপাৰা চহৰৰ পাহাৰতলিত কালী মন্দিৰৰ সমীপত নিষিদ্ধ মাংস উদ্ধাৰক লৈ উত্তপ্ত পৰিস্থিতি এখন ই ৰিক্সাৰে 3জন যুৱকে আনিছিল এই নিষিদ্ধ মাংসখিনি স্থানীয় ৰাইজে দেখা মাত্ৰকে ধৰিবলৈ চেষ্টা চলাই যদিও দুজন নদীৰে জঁপিয়াই পলায়ন কৰে আৰু আন এজন এই ৰিক্সালৈ পলায়ন কৰে দোষীক কৰায়ত্ব কৰি শাস্তি বিহিবলৈ
আৰক্ষীক দাবী জনায় স্থানীয় ৰাইজে। আৰু ৰিটাৰ্ণ হৈ খানে ৰিক্সাত মই আৰু ৰিটাৰ্ণ হৈ খানে ৰিক্সাত মই আৰু দাদা এটাৰ লগত লৈ গৈ ৰিক্সাটাক লৈ আহিলোঁ। লৈ আহি কৈ তাতে মই ছাগলী ভুচি পেলাইছোঁ। তাৰপিছত ছাগলী ভুচি উঠা তাৰপিছত উঠাই খানে ইয়াতে আনি তাৰপিছত নুখুলে কি কৰি আছা তুমি? মই আৰু ৰিটাৰ্ণ হৈ খানে ৰিক্সাত মই আৰু দাদা এটাৰ লগত লৈ গৈ ৰিক্সাটাক লৈ আহিলোঁ। লৈ আহি কৈ তাতে মই ছাগলী ভুচি পেলাইছোঁ। তাৰপিছত ছাগলী ভুচি উঠা তাৰপিছত উঠাই খানে ইয়াতে আনি তাৰপিছত নুখুলে কি কৰি আছা তুমি? মই আৰু ৰিটাৰ্ণ হৈ খানে ৰিক্সাত মই আৰু দাদা কিছু প্ৰতিক্ৰিয়া এই ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি গোৱালপাৰা চহৰৰ পাহাৰতলিত কালী মন্দিৰৰ সমীপত নিষিদ্ধ মাংস উদ্ধাৰ হয় আৰু তাৰ পাছতে এনে উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। এখন ই ৰিক্সাৰে 3জন যুৱকে এই নিষিদ্ধ মাংসখিনি আনিছিল। স্থানীয় ৰাইজে দেখা মাত্ৰকে ধৰিবলৈ চেষ্টা চলায় যদিও 2জন নদীৰে জঁপিয়াই পলায়ন কৰে আৰু আন এজন ই ৰিক্সালৈ পলায়ন কৰে। তাৰ পাছত পৰিস্থিতি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। দোষীক কৰায়ত্ব কৰি শাস্তি বিহিবলৈ আৰক্ষীক দাবী জনাইছে স্থানীয় ৰাইজে। অতি শীঘ্ৰে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব লাগে এনেধৰণৰ অসামাজিক চক্ৰৰ বিৰুদ্ধে। সেই দাবী স্থানীয় লোকসকলৰ। যুৱকসকল ওলাই আহিছে আৰু যুৱকসকলে কেনেধৰণে শ্লোগান দি আছে আপোনালোকে শুনিছে। জয় শ্ৰীৰাম ধ্বনি দিছে তেওঁলোকে। আৰু এই সমগ্ৰ ঘটনাক্ৰমৰ সৈতে যিসকল লোক জড়িত তেওঁলোকক বিচাৰি অতি শীঘ্ৰে কঠোৰ শাস্তি বিহিবলৈ দাবী জনাইছে আৰক্ষী প্ৰশাসনক। এয়া গোৱালপাৰা চহৰৰ পাহাৰতলিৰ দৃশ্য। কালী মন্দিৰৰ সমীপতেই নিষিদ্ধ মাংস উদ্ধাৰ হয়। তাৰ পাছতেই এনে উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। আমাৰ সতীৰ্থ ৰিংকু দাস আছে ফোন লাইনত। ৰিংকু, অধিক তথ্য বিচাৰিছোঁ। বৰ্তমান আৰক্ষীয়ে কি পদক্ষেপ লৈছে? হয় প্ৰাঞ্জল, ক'ব লাগিব যোৱা নিশা গোৱালপাৰা চহৰৰ গাতে লাগি থকা যি পাহাৰতলি বুলি ঠাই এখন আছে, এই পাহাৰতলিৰ কালী মন্দিৰৰ সমীপত যি নিষিদ্ধ গো মাংস উদ্ধাৰক লৈ পেলাই উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল। আৰু তাৰ পাছত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল এই স্থানীয় লোকসকলে আহি পেলাই যি গোৱালপাৰা চহৰৰ টাউন আউটপোষ্ট আছে, আউটপোষ্টৰ ইতিমধ্যে এক উত্তপ্ত পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হ'ল। তাৰ পাছত দেখিবলৈ গৈছে আৰক্ষীয়ে কিন্তু তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছিল আৰু ইতিমধ্যে নিশাৰ ভাগত 3জন যুৱকক যি নিষিদ্ধ গো মাংস পেলাই কালী মন্দিৰৰ সমীপত পেলাই থোৱা 3জনক ইতিমধ্যে আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু ইয়াৰে গোৱালপাৰা চহৰৰ যি ভাটিপাৰা নতুন বস্তিৰ ৰফিকুল দেৱান আৰু জেলাল আলিক আৰু আনজন হ'ল বৰতমাৰী চহৰত এই ৰফিকুল বুলি 3জনে ইতিমধ্যে নিশাৰ ভাগত এখন ই ৰিক্সাৰে গৈ পেলাই সেই কালী মন্দিৰৰ সমীপত গো মাংস পেলাইছিল। আৰু তেতিয়াই দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল গোৱালপাৰা চহৰত এক উত্তপ্তময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছিল। আৰু শেহতীয়াকৈ এই 3জনক আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ব কৰিছে। ধন্যবাদ জনাইছোঁ ৰিংকু দাস। সময় হৈছে এতিয়াৰ বাতৰিৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ। নমস্কাৰ।